السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جاؤ. ٹھیک ہے سر. تم کون ہو؟ میں کون؟ پریزیڈنٹ ہو؟ اللہ معاف کرے. پرائم منسٹر ہو؟ نو سر, اللہ اتنے دن برے بھی نہیں آئے سر تو جی. پھر کون ہو بھائی؟ اچھا تم وہ منسٹر صاحب کے بھتیجے ہیں جس کی سفارش پہ جاب ہوئی ہے؟ جی سر, آپ کو پتہ تو ہے ایسی میں پڑھے ہیں, سفارش کے بغیر نوکری ہی نہیں ملتی. ایسی کیا ہے بھائی؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں. چلو پھر حال کے انی پائیے. اچھا چلو تمہاری سفارش پہ جاب تو ہو گئی ہے, کیوں نہ تمہارا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہو جائے؟ ہو جائے سر. اچھا تو یہ بتاؤ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 2 + 2 5 ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ غلطی سے. اچھا یہ بتاؤ البرونی کا باپ کون تھا؟ اتنا آسان سوال. ہاں بتاؤ. البیرونی کا باپ الندرونی. ایسی سے پڑھے ہو؟ جی جی. اچھا چلو تمہیں میں ایک سچویشن دیتا ہوں. دیں سر. اگر تمہیں کسی لڑکی کو پرپوز کرنا ہو تو کیسے کرو گے؟ لڑکی کو؟ ہاں وہ بھی پرپوز؟ اور میں تمہیں کون سا عسکر صاحب کو پرپوز کرنے کے لیے بول رہا ہوں؟ سر جی میں کروں گا ایسا کہ میں ایک کشتی لوں گا. اوئے ہوئے. جسٹ ویو سر, جسٹ امیجن. ہاں. میں کشتی لوں گا اور اس پہ لڑکی کو بٹھاؤں گا. ہاں. اور اسے سمندر میں لے جاؤں گا. ہاں. جب سمندر کے درمیان میں وہ پہنچے گی تو میں اسے کہہ دوں گا کی مجھے آئی لو یو بول, ورنہ میری کشتی سے اتر. تمہیں اس چیئر پہ بیٹھنے کے قابل ہو. تھینک یو. تمہیں اس چیئر پہ بیٹھنا ہے اور بھلا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے سر جی. اس بات تو سن لو. جی اس چیئر پہ بیٹھنا ہے اور جو بھی آئے اس سے پیار سے اخلاق سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے سر, کر لوں گا. لو گے؟ جی سر. ایک ڈیمو تو دو ذرا. ٹھیک ہے سر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یار بھیا ٹائم بتانا. اوے تو نے کیا کرنا ہے ٹائم پوچھ کے؟ ہائپر ہو گیا نا, تمہیں کہا تھا ہائپر نہیں ہونا, سب سے پیار سے اخلاق سے ہنس کے بات کرنی. 12:30 جگر, 12:30. کیا ہوا, پیٹ میں درد ہے؟ نہیں سر. تو پھر بھائی ہنس کے پیار سے اخلاق سے بات کرنی ہے. جی سر کر لوں گا. آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, آپ ریسٹ کریں. کر لو گے؟ جی سر کر لوں گا. شاید کا موقع نہ ملے. نہیں سر نہیں ملے گا, آپ ریسٹ کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا یہ انکوائری آفس ہے؟ جی یہ انکوائری آفس ہے. جہاں سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے, یہ وہی آفس ہے؟ جی یہاں سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے. اچھا بھائی صاحب ایک بات بتائیں گے, جی بالکل. اس شہر میں اچھے اچھے کپڑے کہاں سے ملتے ہیں؟ اوے کپڑے؟ ہاں جی کپڑے جو ہم پہنتے ہیں, کرتا پجامہ. اوے یہاں صرف انکوائری ہوتی ہے, یہاں کوئی کپڑے ویٹ کرنا پتہ نہیں چلتا یہاں. اچھا چلے بھائی صاحب پھر یہ بتا دیں, اس شہر میں اچھے اچھے جوتے کہاں سے ملتے ہیں؟ جوتے؟ ہاں جی جوتے نیلے پیلے رنگ رنگیلے جو پاؤں میں پہنتے ہیں. تو میں کون سا گلے میں پہنتا ہوں, تو نے کھانے ہیں تو بتا. نہیں بھائی صاحب کھانے تو نہیں, وہ آپ نے بولا تھا نا کہ یہ پوچھ تاچھ کا آفس ہے. یہاں ٹرینوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے, انکوائری ہوتی ہے ٹرینوں کے بارے میں. اوہ اچھا بھائی صاحب پھر یہ بتا دیں یہ ٹرینیں بنتی کہاں پہ ہیں؟ میرے گھر پہ بنتی ہیں. پھر بھائی صاحب ایسا کیجیے گا, آپ 2 ڈبے نا ایسی کالج بھیج دیجیے گا, IT ڈپارٹ کا ٹرپ لے کے جانا ہے. بھائی یہاں ٹرینوں کے آنے جانے کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں. اچھا بھائی صاحب پھر یہ بتا دیں یہ ٹرینیں آتی کیوں ہیں مسافروں کو لے کے. اور پھر جاتی کیوں ہیں؟ بھائی تو پہلے تو بتا, تو نے جانا کہاں ہے؟ بھائی صاحب میں نے جانا تو کہیں نہیں تھا, وہ دراصل بات یہ تھی کہ فارغ تھا, ٹائم ہی گزرا تھا, سوچا فری ہو گئے تھوڑا گپ شپ. چل گزر یہاں, بھاگ یہاں سے, پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں کھیتوں سے. اوے چنے والا ادھر آ. جی سر جی. کیسے دے رہا ہے؟ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ نہیں. ایسے دیتا ہے ایسے. میں مہینہ کے نوٹس. آپ کو کیسے پتا سر؟ میں بھی ایسی کالج سے پڑھا ہوں, میں بھی یہی پاس کر کے ادھر اب سفارش پہ نوکری ہوئی ہے. شکر کرے سر آپ کو سفارش پہ نوکری تو مل گئی. ہمیں دیکھیں سر سیاب صاحب نے کہا تھا کہ ایسے پڑھنے کے بعد پورے 45,000 کی نوکری ملے گی. 45,000 کی. 45,000 کی نوکری ملے گی, وہ تو سب کو کہتے ہیں. اچھا
अच्छा एक बात बता, ये पूछो, तुझसे एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब दे। चल पूछो। ऐसे किसी जानदार का नाम बताओ जिसके दांत नहीं होते। मेरी दादी, मेरी दादी, मेरी दादी। ये शोर नहीं मचा। इधर आ, रेलवे स्टेशन है, तेरा ऐसी कॉलेज नहीं है। वो ये बंदा जो भी जो ये इधर पहुंच गया, ये पहुंच गया। अच्छा घर में कोई तुझे दूसरी दवा खा लेना दे, तुझे पत्नी कितने ये कुछ दे दी। कितने कमा लेती हो? 50,000। 50,000? जी, सर साहब ने तो 45,000 कहे थे। मैं तो 50,000 कमा लेता हूँ। अच्छा एक काम कर, 20 के कर। 20 के चने का 20 के नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? भाई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? भाई क्यों नहीं दे सकता? वो तुझे अंडे देने का नहीं कह रहा, चने देने का कह भाई रहा। नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? भाई खत्म हो गए। चल फिर भाग यहाँ से, यहाँ क्या कर रहा है, आवाज़ें लगा रहा है। हेलो हेलो, ओ भाई साहब क्या हो गया है? ओ भाई साहब जरा चेक करें, कराची वाली ट्रेन गई क्या? कराची वाली? जल्दी करें ना। हाँ कराची वाली चली गई। ओ भाई साहब जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है कराची जाती है। हाँ भाई साहब, जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है कराची जाती है, वो चली गई। ओ भाई साहब अब समझ नहीं रहे, जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है कराची जाती है, 11:30 जाती है। हाँ भाई, जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है कराची जाती है, 11:30 जाती है, वो चली गई है। ठीक है फिर। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। भाई साहब मस्त होके गई है। हाँ मस्त होके गई है। भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं हो किसी और स्टेशन पे खड़ी हो, आपको पता ही ना हो? नहीं हम पागल ठहरे हैं, यहाँ हम बैठे हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो हम ऐसे आपको कह रहे हैं चली गई। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। भाई साहब ये तो आपने कह दिया है कि ट्रेन चली गई, मैं पूछ रहा था पूरी गई क्या? नहीं आधी गई। गुल्ली रुक। रुक, कभी आधी भी गई है क्या? भाई साहब इंजन वो भी गया। भाई साहब डब्बे वो भी चले गए। भाई साहब छत वो भी गई। तो पहले बोल देते। तो सुबह का क्या बकवास कर रहा हूँ? भाई साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरा मजाक है? भाई साहब तो फिर खाओ मेरी कसम। तेरी कसम, तेरे खानदान की कसम। इधर आ, वो कौन बैठा है? सर काशिफ। उसके सर की कसम। चली गई। भाई साहब सर्विस कराने तो नहीं गई? भाई साहब 10:30 बजे सर्विस कराने जाती है, 11:30 चली गई। भाई साहब अब ट्रेन को वापस बुला दो, मैं उस पे लेटा के चला जाऊंगा। यार मेरे पापा थोड़ी चलाते हैं, जिसे कॉल करूँ वो वापस ले आएंगे। भाई साहब मेरे पास टिकट है। टिकट है तो रखो पास, ट्रेन गई तो गई। भाई साहब मैं तो रेलवे के खिलाफ धरना दूंगा। रेलवे इधर पहला दिन है, मेरी शॉप हुई है यार, ऐसे शो नहीं मचाओ। इधर बैठो, तुम इधर बैठो। नहीं बैठो यार, बैठो यार। किस लिए बैठो? शॉप हुई है। भाई साहब कोई बात। भाई साहब मेरा कराची जाना बहुत जरूरी है। अच्छा तुम ऐसा करो कि बस पे चले जाओ। बस पे? हाँ ये ठीक है, मैं बस पे चला जाऊँ। हाँ बस पे चले जाओ। बेटा पिशावर से ट्रेन आ गई है। ओ बाबा इधर कोई पिशावर से ट्रेन नहीं आती। पानी तो यहीं पे थी। ओ बाबा नहीं आती यहाँ कोई, चले जा यहाँ से। मेरे बेटे ने आया था। पता नहीं कोई सुबह का दही दिमाग का करी जा रहे हो। लल्लू तो लल्लू यहीं आई जा रहे हैं सारे। मेरे बेटे ने यहीं पे आया था। वो नहीं आती, चले जाओ यहाँ से, कोई नहीं आती ट्रेन यहाँ। सत्यानाश हो तेरा, सत्यानाश हो। बेड़ा घर को। अब आपको क्या हो गया है? भाई साहब आपको पता है ये कौन थे? नहीं पता। इनकी कहानी का पता है आपको? नहीं। मुझे पता है। तो बता। भाई साहब इनका जवान साला बेटा घर से यूनिवर्सिटी गया था और वहाँ उसकी अगले महीने डिग्री कंप्लीट होने वाली थी कि अचानक वहाँ दहशतगर्दों के हमले की वजह से ये उनकी अंधी गोलियों का शिकार हुआ। उस दिन से ये बुजुर्ग रोज यहाँ पर आंखों में उम्मीद लेकर यहाँ पर अपने बेटे का पूछने आते हैं, लेकिन वो मायूस वापस लौट जाते हैं।
ये कौन लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर माओ से उनके बेटे छीनते हैं और बहनों से उनके भाई? अरे इस्लाम में तो हालत जंग में भी मासूमों का खून बहाने से मना किया गया है। या अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू इन जालिमों को हिदायत नसीब फरमा। अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं तो इन्हें निस्तो नाबूद फरमा। हम मजीद लाशें नहीं उठा सकते, हम मजीद लाशें नहीं उठा सकते। Inspiring message.